KRPA 1550 AM ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। 12:38 ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਵਰਾ 2021 ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੈ। 15 ਅਸੂਰ ਨਾਨਕ ਸੰਮਤ 553 ਨਿੱਘਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਸੋਧ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। है तो ब्रह्मंड के विज्ञान का भी दिन है वीरवार नूं। आपां ग्रहां की गल कर रहे हैं ते वो भी थोड़ी बहुती कर लांगे ते नाल कुछ खबरां ने जिहड़ियां भाईचारे नाल संबंधित मैं सुणाउणियां चाहुंदा। शामिल होना तुसीं 1844 247 1550 1844 247 1550। कोयल जैसा बोल ते हंस जैसी तोर है नहीं, जहर जैसा कौड़ा ते शहद जैसा मिठा ना। जर्मनी की तोर ते सफाई ना, फ्रांस जैसी रूम दे जवान रूस दे जवान जवान कोई डिठा ना। खली जैसा बैल ते इराकी ना, ईरान जैसा बांगर दी मझ जैसा किसी भी मैं दा पिठा ना। रजब अली जैसा ना अकलहीन शहर कोई, वारिस शाह दी हीर दे समान कोई चिट्ठा ना। खुशी ना बरात जिन्नी बरकत जमात, जिन्नी तंगी हवालात, जिन्नी डर है ना डैन जिहा। फौज जैसा राठ राजा डिठा ना, बराठ जैसा दुल्ले जैसा राठ होर वैद ना सुफैन जैसा। चंगा दिन ईद जैसा फकर फरीद जैसा, पापी ना जजीद जैसा साबिर हुसैन जिहा। पैरस जिहा शहर लहर अपने वतन जैसी, सौकन जिहा बैर ते उड़ीकना ना पैण जिहा। मिठी शह गर्ज जैसी, बुरी शह गर्ज जैसी। झलना हर्ज ते मरज दिक ताप जिहा। घोड़ा ना बराक जैसा, सदमा तलाक जैसा। दुख ना फराक जैसा, सुख ना मिलाप जिहा। भारा कद फील जैसा, सखी ना खलील जैसा। ना गलीज भल जैसा, माड़ा कम पाप जिहा। पहलवान गामे जैसा, पर्दा पजामे जैसा। बाबू साक मामे जैसा, प्यार माई बाप जिहा। बाबू साक मामे जैसा, प्यार माई बाप जिहा। बाबू रजबली जी दे ये तुलना दे कवित ने। पहले शो दे विच अज जिहड़े इत्थे दे जवाक एम कैट दे विचों नंबर घटदे आ, नंबर घटदे नहीं, नंबर बहुत ने 500 तो उपर आ, उइयों ही क्योंकि टॉप लैंदे आ। उन्होंने जब सूत नहीं लगता, इतने BSc करते, ग्रेड 12 BSc ते MCAT लिखते 5-6 वरे ग्रेड 12 तो बाहर निकल जाते हैं। 23 24 25 के तो उरे ही हो जाते हैं, कई बार 26 के हो जाते। फिर वो बाहर को जाते पढ़ 5-6 साल MD करके फिर उतो बच्चे रेजिडेंसी में मिन्नतां करी जाते। कईयां दी रेजिडेंसी पिछों जवाक जाते हैं यूरोप पढ़ के तो सीधी रेजिडेंसी ते अज डॉक्टर बने फिरदे आ। जुगाड़ आ पूरा इत्थे, मनना पो। ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਮ करना शुरू करना है भी ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਵਾਕ ਨੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ जब पढ़ाई कर ली ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਇੱਥੇ ਯਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝਿਓ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਗੱਲ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। राजनीति च आउण तो बाद एक चिणग है कि सर्व किवें करना कमेंटी। एक तो है सर्व सीधा जिहा काम भी कोई चीज एक फड़ लो उही करी चलो। एक है कुछ पॉलिसी एडवाइजिंग ते पॉलिसी चेंज कर लई, उहदे लई तुहाडे च अपना गुरदा चाहिदा, तुहाडे कोल काम करन दी शक्ति चाहिदी, तुहाडे कोल बोलण दी तुहाडी पर्सनैलिटी चाहिदी आ। नहीं चलदे पानी दे विच किश्ती ठिल के बिना चप्पूआं तो लई चलो नज़ारे। पर जो पॉलिसी एडवाइजिंग से कोई चेंज कर दो तो उत्थे नाम भी लिखा जाऊ, कदे आने वाली पीढ़ियां देखणगियां बई जिवें हल हुण इत्थे दे ना बहुत जिहड़े NDP दे हुण MLA ने दस्सिया। देखो जी इस देश दे विच 100 साल पहला इसे असैंबली दे विच सानू इत्थों भेजण दा बाहर दा लेबर मिनिस्टर ने कहा, हुण साडा भाईचारे दा लेबर मिनिस्टर है। गल्लां ठीक ने, सिंबॉलिक गल ये करो भी गंदी राजनीति तो उठ के कमेटी लिए की है। चलती गल चली आ देखो जी आ कराता यूनियन बनाती आ यूनियन ने आ कर, ये तो गल्लां कख नहीं।
ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਵੀ ਯਾਰ ਆਹ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ 60-70 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਉਣ ਦਿਓ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰੇ। ਪਾਲਿਸੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਜਦ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ICBC ਦੀ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ICBC ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਰਾਊਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵਧੇ ਹੋਏ ਡਾਲਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੈਲੈਂਸ ਬਜਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਵੇਂ 1 ਬਿਲੀਅਨ 1000 ਮਿਲੀਅਨ ਆ ਕ੍ਰਿਸਟੀ ਕਲਾਰਕ ਤੇ ਲਿਬਰਲਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਆਹ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹ ਹੋਸਟ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰਾਤੀ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਰ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਾਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੀਤ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਮੇਰਾ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਆ ਦਿਮਾਗ ਚ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਵਾਕ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ? 50-100 ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੇਟ 8-8 ਘੰਟੇ ਸਰੀ ਮੋਰੀਅਲ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਦੋ ਸ਼ਰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਓ ਭਾਈ ਵਾਪਸ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ, BC ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲਾ ਕੇ ਆਓ। ਫਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਚਲੋ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਹੂੰ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਡਨੀ ਬ੍ਰਿਸਬਨ ਜਾਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਚਲੋ ਜੀ ਆਈਲੈਂਡ ਤੇ ਨਿਕਲੋ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਹੋ, ਜਾ ਕੇ ਹੋਪ ਰਹੋ ਤੇ ਕਲੋਨੇ ਰਹੋ, ਕੈਮਲੂਪਸ ਰਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣੋ ਜਾ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਜੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਸਰਜਨ ਨੇ ਅਲਾਓ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਹੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸਰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਡਾਕਟਰ 80% ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਐਨ ਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਖੜਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਸਵੇਰੇ ਹਵਾੜ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾ ਤੂੰ ਦਾਰੂ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਲੰਮ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਤੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਅੱਗੇ ਨਾਲ। ਉਹ $50 ਤਾਂ ਮਿਲੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸਲਨ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 80% ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਟੇਕ ਆਫ ਤੇ ਲੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਟੇਕ ਆਫ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੁੜਿਆ ਵੇ। ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਥੱਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੁੜਦਾ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਦੋ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕਾਹਨੂੰ ਜਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੋਰਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਪਊ, ਪਾਰਟੀ ਵਿਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਪਊ, ਕੋਈ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠ ਹੋਏ ਇੰਜੋਏ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਜਬਕਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੋਈ ਟਿਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ 20-20 ਸਾਲ ਦੇ ਇਕੱਠੇ MLA ਤੇ MP ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ।
ਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਓ ਵੀ ਹੋਵੋ ਇਕੱਠੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਢਾ ਲਿਆ ਜੀ ਆਟਵਾ 'ਚ, ਲੈ ਮੱਲੀ ਹੋਣੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੀ ਗੁਣਾ ਪਾਈ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ। ਦੱਸ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਤੇ ਆਟਵਾ ਬੈਠਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਉਹ ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਨ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਵਾ ਦੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਲਿਡ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ। ਇਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਹੋ ਜਵੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਦੇਖ ਕੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਜੇ ਰਿਪਿਊਟਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹਨ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ UBC ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫਿੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਬਈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਸੇਮ ਟੋਕਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਓ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੋਂ, ਆ ਕੇ ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕ ਉੱਥੇ ਡੈਂਟਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਬਣੇ, ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸੀਟਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਔਖਾ ਸੌਖਾ 2-4 ਸਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਮੁੜਤਾ ਆਵੇ, ਉਹ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਸਰਵ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੇ 100 ਚੋਂ 30 ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ? ਸੋ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ ਜੇ ਘੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਗੰਡੋਏ ਤੇ ਲੂਣ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਈਓ ਹੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਾਲੀ, ਨਾ ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ। ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਖੜ ਕੇ ਕਰੋ ਵੀ ਆ ਬਈ ਲੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਧੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਜਬਕਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ, ਮੈਂ ਦਿਮਾਗ ਚੱਕੀ ਫਿਰੂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। 2-2 3-3 ਬੰਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਮਿਲਿਆ, ਮੂਵ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੁਲੀਗ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੀ ਆਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਦੀਆਂ, ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਢਾਹ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨ ਚ। ਉਹ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਵਾਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੰਗਰੀ ਚ ਗਏ ਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੁਣ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਹਿਰੀਨ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰੂਬਾ ਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਾਦੋਂ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੈਟਲ ਹੋਊ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਕਦ ਮਾਪੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਸਟਿਲ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਮਾਪੇ ਦੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲ ਦੂਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੀ ਪੁੱਤ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਵਕੀਲ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਖਣ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਲਾਈਟ, ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਮਟਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਤੇ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲਵਾਉਣੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾ ਧੂਤਕੜਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੰਗਾ ਲਈ, ਮੈਂ ਕਰਤੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੈਂ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਲਿਆਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੱਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਗਾਹ ਟੋਟਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਟੋਟਰੂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਟਰ ਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਊਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਕੱਢਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹਾਰਦੇ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਤਲਬ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਖੜਿਆ ਕਦੇ ਉਹ ਕਦੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜੀ ਹਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਇਹਦਾ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਸੱਚਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਪਾਉਂਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਸੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ? ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਫਿਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਦੋਂ ਤੜਫਦੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੜਫੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਚੱਲਦਾ ਬਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੰਦੀਪ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਲਰ ਨੇ ਸਰਾਜ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4। ਹੈਲੋ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ 10 ਮਿੰਟ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਿਹੜੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰ ਸਕਦੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਟਰੈਵਲਰ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਉਹ ਫਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਲਿਕਵਿਡ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਿਫਟ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਪਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਕੂਮਤ ਪੈਦਾ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਪੈਰ ਜਮਾ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨਾ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹੋ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 47 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਰਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਕੂਮਤ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਹਿੰਦੂ ਹਕੂਮਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਥਿਆਰੀਆਂ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਐਵੇਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੇਖੀ ਗੱਲ, ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਫਿੱਕਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨੇ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸੋਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤਾ, ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਏਡਾ ਬਕਵਾਸ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 193 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਸਭਾ ਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 193 ਬੰਦੇ 20 ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸਾ ਹੀ ਗਿਣੇ ਆ। ਗਿਣ ਕੇ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ 20 ਜਾਂ 25 ਬੰਦੇ, 25 ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ, 20 ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਗਿਣ ਸਕਿਆ ਸੀਗਾ। 193 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ, ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਮਦਰ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਰਸਤੂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਧਾ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਆ 2000 ਸਾਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਤੇ 1000 ਸਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਹੀ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਐਡਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਲਖ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਬੰਦੇ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹਾਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ 'ਚ ਵੀ 30-20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੀ
ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਹੈ। ਤੀਖਣ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਨਿੱਜ ਕਹਿ ਲੋ, ਗਾਉਂ ਕਹਿ ਲੋ, ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਉਹਦਾ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡੂ, ਬਸ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਵੀ ਲੈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਗਿਆ। ਫੇਰ ਦੇਖ ਕੈਚੀਆਂ ਦੇ ਸਣੇ ਬੰਦੇ ਛਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਕ ਖੰਭਾ ਤੇ ਖੜ ਖੜ। ਜਦ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹਲੇ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਬਣੂ ਕਿਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚ ਵਪਾਰੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਊਂ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮਦਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਈਓ ਗੇੜਾ ਦੇਣ ਗਿਆ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਚੱਲਦਾ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਲਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੀਖਣ ਬੁੱਧੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕੰਗਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਆਏ ਆ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਧੂੜਾ ਉੜਦੀ ਅੰਬੈਸਡਰ, ਫੀਅਟ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਰਚੂਨਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦਾੜੀ 'ਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਕਦ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਐਮਪੀ ਤੇ ਕੰਮ ਪੈ ਜਾਏ। ਬਸ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਖਾਸਾ ਕੁਛ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਯਾਰ ਯੂਰ ਦੋਸਤ ਹੀ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਖਿੱਚ ਲੈਣੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਪਰਚੀ, ਯਾਰਾ ਕਰਦੇ ਇੰਨਾ। ਫਿਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਅਗਲੇ ਦੇ ਜਾਂ ਟੈਨਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਣ ਗਿਆ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਐਮਪੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣ ਗਿਆ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਥਾਪਿਤ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੱਤਿਆ ਉਹ 2 ਟਰਮਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ 5-7 ਟਰਮਾਂ, 10 ਟਰਮਾਂ, 6 ਟਰਮਾਂ, 4 ਟਰਮਾਂ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਜਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਦਿਓ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅਸਾਸੇ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਪੈਸਾ, ਧੇਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਬੰਦਾ ਹਰਾਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿੱਤਿਆ ਐਮਐਲਏ ਐਮਪੀ ਹਰਾਉਣਾ ਕਿਤੇ ਸੌਖਾ। ਇਨਕੰਬੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਈ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਜੜਾਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਬਰੋਟਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਵੇਵ ਚੱਲ ਜਵੇ ਨੈਸ਼ਨਲੀ, ਖੱਗਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੱਕ ਦੋ ਚੱਕ ਦੋ ਚੱਕ ਦੋ। ਅੱਛਾ, ਮਾਪਦੰਡ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਸਨਲੀ ਮਿਲਣਾ, ਰੋਡ ਨੌਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਬੋਰਡ ਵੱਧ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਭਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਚੋਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋ ਰਹੀ ਕਦ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੌਧਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਟੋਆ ਰਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਟੱਬਰਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਗੋਤ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਐਬਸਪੋਰਟ ਦੇ ਫਾਰਮਾਂ 'ਚ ਜਾ ਵੜੇ। ਬੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੇ ਵਿੱਚੇ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ, ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਂਗੂ ਪੈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਚ ਫਸਾ ਲਿਆ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਤੇ ਕੰਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਨ 'ਚ ਪੈਨ ਫਸਾਇਆ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌ ਨੇਤੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਗੋਤੀ ਆ ਆਪਾਂ। ਨਾਲੇ ਤੇਰੂ ਗੋਤ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਮਾਣ ਹੈ। ਗੋਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੌੜ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਲਾਕਾ ਹੋਵੇ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਗਾਲੀ ਦਿਖਾਤੀ, ਐਡਰੈਸ ਬਦਲ, ਜੇ ਬਦਲ। ਚਲੋ ਜੇ ਕੋਈ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਜਿੱਤਦਾ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1000 ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, 1500 ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਨੇਰੀ ਆ ਜੂ,
ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੋਆਪ ਹਾਊਸ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚ ਗਾਹਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਲੀ ਕੂਚੀ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ, ਲਾਗੇ ਉੱਥੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਤੀ ਕੱਢਣ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ, ਆਹ ਫੜ, ਆਹ ਚੱਕ $1000 ਦੇ, 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰੁਕਲਿਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਟਾਰਨੀ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਬਈ ਆਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕਰਤੀ। ਛੋਟੇ ਕੰਟਰੈਕਟ 10,000, 12, 14,000 ਦੇ, ਜਿਹਦੀ ਬਿਡਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ 47 ਜੀ, ਕੁਮਾਰ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸਾਊਥ ਓਜ਼ਨ ਪਾਰਕ, ਕੁਈਨਸ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ 58 ਸਾਲ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ 71 ਸਾਲ। 71 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਲੇ ਪਾਂਜੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਰਨਾ 5-7 ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਆ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 80 ਸਾਲ 'ਚ ਫੁੜਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਫਾਈਨ ਟੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਕ, ਕੁਈਨਸ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 45 ਸਾਲ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ 56 ਸਾਲ, UV ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਕ ਤੇ NB ਬਿਲਡਰਸ, ਹਿਕਸਵਿਲ, ਨਿਊਯਾਰਕ। ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 59 ਸਾਲ, ਗੁਰਕਪਾਲ ਸਿੰਘ 28 ਸਾਲ, ਨਵਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਹੁਣੇ। ਉਹ PKG ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ ਕਰਮ, ਹੀਰਾ ਐਂਡ ਜੀ ਬਿਲਡਰ, ਸਾਊਥ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿਲਸ। ਜਸਵੰਤ ਬੰਗਾ ਸਿੰਘ 57 ਸਾਲ, ਖੁਸ਼ੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਲੈ ਲਓ ਖੁਸ਼ੀ। ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੰਦ 68 ਸਾਲ, ਅਮਰ ਕੰਟਰੈਕਟਿੰਗ। ਇਹ ਲਾਗੇ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੇ, ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲਿਆ ਦੇ ਆਹ ਕੰਟਰੈਕਟ। ਉਹ ਲਾਗੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਨ। ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ $450 ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਫਾੜਾ, ਹੈਵ ਇਟ, ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਯੂ ਨੋ, ਗਿਵ ਮੀ। 601 ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਤਾ ਸੁਪਰਡੈਂਟ। ਤੇ ਅੰਡਰ ਕਵਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸੰਗਲ ਵਾਂਗੂ, ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁੱਟ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਹੈ ਕੋਈ ਹੀਲਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਵੀ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੱਕਣ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਦਾ ਓਨਰ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੱਸੂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਜਦੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ 2000 ਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਆਪ ਹੋਏ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੋ ਵਾਊਚਿੰਗ ਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਆ ਕਾਰਡ, ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਆਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 5 ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਐਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਵਾਊਚ। ਬਸ ਇੰਨੇ 'ਚ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਉਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਟਨ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਫੜੀ ਗਈ ਆ ਵੋਟਾਂ ਦੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਖਾਲੀ 600-700 ਵੋਟ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਸਿੰਧੂਣਾ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਹੜੀ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਦੀ ਨਿਊਟਨ 'ਚ ਪਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡ ਫਾਹਾ, ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਗਏ। 17 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ, ਸ਼ਾਇਦ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ 17 ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। 15 'ਚ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਾਂ ਹਾਰੇ ਨੇ ਉਹ, 17 'ਚ MLA ਜਦ ਲੜੇ ਨੇ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲੀਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਫਰਕ ਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ, ਚਲੋ ਲੀਵ ਇਟ। ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਦਨਾਮੀ? ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਟੈਕਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰੇਪ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ। ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 2 ਲੱਖ ਵੱਸਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉਨਾ ਹੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੀ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਣੇ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਫਿਰ
ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਗੱਲ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਲੀਵ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੜੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਚੇਂਜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਵਾਊਚਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕੌਣ ਕਿੰਨੀ ਪਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਆਹ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਆਹ ਖੜ ਜਾਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਹ ਖੜ ਜਾਓ, ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਮੇਅਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਫਿਰ ਕੌਂਸਲਰ ਬਣ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਬਣ ਜਾ ਬਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਿੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕੈਪਟਨ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਢਿੱਡ ਟੀਕੇ ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਤੇ ਦਾੜੀ ਦੀ ਜਾਲੀ ਬੰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਹੁੰਦੀ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। 2-3 ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੀਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਝੰਡਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਮੇਪਲ ਲੀਫ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਕਿਤੇ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਯਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਕੋਈ ਗਮਸ਼ੂ ਪਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਕੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗਾਂ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸਵਾਦ ਬਹੁਤ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਗਲ ਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹਰ ਵਕਤ। ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਧਰ ਜਾਓ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ, 2-2 3-3 ਬੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਵੇਂ ਡਿਪਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਸੀਪ ਖੇਲੀ ਚੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ? ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਆਖੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਲਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੱਸ ਆਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਗਲੋਂ ਲਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਵੱਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਯਾਰ ਸਰੋਕਾਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਰ ਜਾਵੇ, 60% ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰ। ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ? ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗਲਤ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਯਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਅੱਬਲਾ ਤਾਂ 70-80% ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਗਲੋਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਗਿਲਜ ਉਹਦੀ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਬਸ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਆਉਂ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਘਰ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਨ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਉਹ ਹੀਰ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀ ਹੋਈ। ਮਾਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲਲਕਰੇ ਵੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬੈਠਾ ਬਾਬਾ, ਦੇਖ ਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲੀ ਥੈਲੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਆ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ 90% ਕਰਜ਼ਾ ਮਿੱਤਰੋ। 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 9 ਕਿੱਲੇ ਰਹਿਣ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਕਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਜੋਗੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ। 144 247 1550 ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਬਈ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੇ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਣਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਨੀ ਗੌਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਣਤਾਈਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਲੋਕ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸਮਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵਸੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸੱਚ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਰੋਕ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਨਾ ਮਿਲੇ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਲੁਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ 9 ਫੜ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਲਿਆਂਦੇ। ਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ 5-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਲੈਣ ਦੇ ਬਦਲੇ 500 ਜੇਬ 'ਚ ਰਫਾ ਹੈਵ ਇਟ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਕੈਂਡੀ ਮਨੀ, ਕੈਂਡੀ ਫਾਰ ਕਿਡਸ, ਕੈਂਡੀ ਮਨੀ। ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਈਨ ਆਪਣੀ ਇਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਸਰੀ ਚ ਬਾਈ ਜੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਚਾਹੇ 5 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਬਣਵਾ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ 'ਚ ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਜ਼ਹਿਰ ਸਿੱਟਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਚਣੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਬੇਕਅਪ ਸਰੀ ਨਾ ਉੱਠਦੀ ਬੱਚੇ ਨੰਬਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਾਨਾਂ ਬਚੀਆਂ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲੋ। ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਸੱਚ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਰੋਸਪੋਰਟ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੂਮਨ ਰਾਈਜ਼ ਦਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂ, 1 ਮਿੰਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰ ਦੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਨੇਬਰਹੁੱਡ 'ਚ ਡਰੱਗ ਡੀਲਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡਰੱਗ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਤੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੂੰ ਮਰਵਾਏਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 70 ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਲਈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਜੇ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਹਰ ਵੀ ਆਊ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵੀ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਇੰਨੇ ਡਰੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਡਰੱਗ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਡੇ 2 ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ ਇਨਸਾਨ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਣ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਟਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੇ ਰੌਂਗ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜੀ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਕਯਾਰਡ 'ਚ। ਉਹ 2 ਹੋਣਗੀਆਂ, 3 ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਤੀਆਂ ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਐਡਰੈਸ ਭੇਜਿਆ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਘਰ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 4, ਮਨਹਾਜ ਸਾਹਿਬ। ਹੈਲੋ ਹਰਜੀਤ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈਲੋ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਛੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਭਾਜੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਤੇ
ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰਾ ਟੌਪਿਕ ਛੋਇਆ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੀਪ ਸਿੰਘ ਗੁਮਟੱਲਾ, ਭਾਜੀ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਬੁੜੇ ਬੁੜੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਅਸੀਂ 80% ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4 ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਵੀ 4 ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਸਿਡਨੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਜਾਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਦੇਣ। ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲੰਡਨ ਚ ਕਿਤੇ ਜੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੀਪਲ ਓਵਰ ਪਾਵਰ, POP ਲਾਈਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਬ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫਲਾਈਟ ਲੰਡਨ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲੰਡਨ ਟੂ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਮੁਲਕ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਗੰਧਲਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਹੀਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮ ਪਈ। ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਜੰਮੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਨਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹਨੇ ਲਾ ਲੈਣਾ ਲੱਖਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਵਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਹਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ? ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕੰਸਰਨਡ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਿਊਟਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ ਗੱਲ, ਨਿਊਟਨ ਤਾਂ ਗੈਟੋ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ 50 ਨੰਬਰ ਤੇ ਦੱਸੋ। ਹੁਣ ਖੈਰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਯਾਰ? ਇਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਘਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਛੱਤ ਲਓ ਆਪੇ ਹੀ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਓ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਣਾ ਲਓ, ਨਿਬੜੇ ਕੰਮ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਡੀਕਣਾ? ਕਹਿਣਾ ਲਾਓ ਨਜ਼ਾਰੇ। ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੋਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਛੱਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਤੰਬੂ ਲਾ ਕੇ ਰਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਯਾਰ, ਕਿਤੇ ਰਹੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਡਿਵੈਲਿੰਗ ਸਿੰਗਲ ਡਿਵੈਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਥਰਾਈਜ਼ਡ ਸਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹ ਲੈ ਲਓ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬੜਾਈ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਯਾਰ ਚ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ? ਦਰਖਤ 2 ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮਿਟ 20 ਬਦਲ ਲਓ। ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ ਜੀ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸੱਚ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਹਰੇਕ ਬਾਰੇ ਸੁਣਦੇ ਆਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੌਪਿਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਉਧਰ ਨਾ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਲਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੌਲੀ ਲਿਖਾਊਂਗਾ। 604 ਜੀ 204 0600 604-204-0600 604-204-0600। ਉਧਰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰੰਗ ਇੱਕ ਸੈਗਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ 700-800 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਲਈ, 4 ਜੀਆਂ ਨੇ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 300,000-3500 ਘਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਵੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਜੇ 3 ਸਟੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲ 2 ਲੈ ਲਓ, 2 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ, 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ $2,200, ਜਿਹੜਾ 700-800-900 ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਚਲੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਲਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸਟਾਪ ਵਰਕ ਦਾ ਲਾਇਆ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਸਟਾਪ ਟੂ ਵਰਕ ਨਹੀਂ, ਚੱਕੋ ਸਿੱਟੋ ਬਣਾਓ ਬਸ। ਕੀ ਕਰ ਲੂ? ਇਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਣਾਤੀ ਪਿੱਛੇ ਬਸ ਐਂ ਹੀ ਬਣੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੋਵਰਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, ਆਹ ਹਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਲੋਕ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ, ਲੋਕ ਇੱਥੋਂ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੋ। ਨਿਊਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਗੈਟੋ ਜੇ ਬਣ ਜੂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇ, ਸਿਟੀ ਹਾਲ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸੱਖਰੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੈਂਦੀ ਆ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਕਰਾਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਾਣੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਇੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬੀਇੰਗ ਏ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਦ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਣ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਢੀਆਂ ਨੇ ਆ ਲੋਟਾਂ ਲੂਟਾਂ ਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਥੱਬਾ ਲਈ ਫਿਰੇਕ ਭਾਈ, ਥੱਬਾ ਉਹ ਪੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀਰਿੰਗ ਤੱਕ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਿੱਦਣ ਸੱਚ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਖੱਬੀ ਲੱਤ ਤੇ ਭੰਗੜਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੂਠਿਆਂ ਨਾਲੇ ਚੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਸਾਡੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਾਣੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹ ਤੇ ਠੂਹੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਛ ਸੱਚ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕੁਛ ਜਦ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਗਲਤ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕਣਾ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸ਼ਾਹ ਹਰਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਬਾਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਟੌਪਿਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਫॉर दैट। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦੇ ਰਹੀ ਜੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫੈਕਟ ਆ ਹਨਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, 1-2 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ
ਇਧਰ ਉਧਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਿਟੀ ਹਾਲ ਵਾਲੇ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੀ ਲੋਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਉਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਮਨਦੀਪ ਨਾਗਰਾ ਹੋਣੀ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਘਰ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸਦੀ, ਉਹ ਗਿਣਨੇ ਸੌਖਿਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਜੇ 2 ਲੱਖ ਘਰ ਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਸਕਦਾ 20 ਜਾਂ 25 ਜਾਂ 30,000 ਹੋਊਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਲੀਗਲ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ 1.5-2 ਲੱਖ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ 25,000 ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਕੀਆਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੌਖਾ ਰਹੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਯੈਸ, ਅਦਰ ਵੇ ਅਰਾਊਂਡ ਜਾਵੇ। ਕਦੋਂ ਮਤਲਬ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋ ਜੂ ਨਾ, ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ ਜੀ। ਪਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਂ, ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਕਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਮੈਂਟਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ 2 ਬੇਸਮੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਲੀਗਲੀ ਪਰਮਿਟਡ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 1 ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ $1,000 ਉਹਦਾ ਹੈਗਾ ਰੈਂਟ ਜੀ ਜੀ, $1,000 ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਦੀ ਮੌਰਗੇਜ ਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦਾ। $1,000 ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, $250,000 ਲੱਖ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ 400 ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਨਾ ਬਾਈ ਜੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੈਡਰੂਮ ਦੀ ਬੇਸਮੈਂਟ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਣ, 2.5 ਲੱਖ ਘਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ ਈਸਟ ਨਿਊਟਨ ਦੀ ਆ, ਰਸ਼ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਐਨ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪਿਛਲੇ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਹੈ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਰੇਮਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਬਣਨੀ ਹੈ ਉਹ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕੋਗੇ? 100 ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਲਾ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਬੜੀ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਬਣਾਤੀ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਲੀਗਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਲੈਕ ਆਫ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ is the problem to lack of resources in school districts, hence drugs and gangs. Obviously, ਜਿੱਥੇ 2 ਬੈਡਰੂਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੇਸਮੈਂਟਾਂ ਘਰ 'ਚ ਨੇ, 2 ਯਾਰ 'ਚ ਬਣਾ ਲਈਆਂ, ਮੈਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਧਰਲੇ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ 124 ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, 2 ਅੰਦਰ ਨੇ 2 ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਬਣਾਤੀਆਂ, ਠੋਕਤੀਆਂ ਅਗਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ 1 ਹੈ ਜਿਹ 'ਚ 2 ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ 8 ਜਾਂ 9 ਜਾਂ 10। ਹੁਣ ਉਹ 10 ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ, 5.5 ਲੱਖ 6 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਸਰੀ 'ਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਕੂਲ ਨੇ, ਆ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਣਗੇ, ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ 8 ਲੱਖ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪਾਉਂਗੇ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਾਰਕ, ਖਤਮ ਕਹਾਣੀ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 2। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ ਜੀ, ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਬੇਟਾ ਬੇਟੀ ਦੋਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ, ਤੇ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, UBC ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਦੋਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ। ਬੇਟੀ ਬਣ ਗਈ, ਬੇਟਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ। ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਗੁਰਵਾਜ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਨ-ਇਨ-ਲਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘੇ ਆ।
ਮੈਂ ਵੈਟਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਿਨਾਂ BC ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸੀ। ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਸੀ, ਆਹ ਬਲੇਨ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲੇਨ 'ਚ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੈਲੀਗਰੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜੇ। ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਬਟ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ 1600। ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਡੀਓ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਹ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਚਲਾਈ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ 3 ਸਾਲ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਤੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੇਰ ਵੀ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਆ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਜੀ ਜਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਰੇਡੀਓ ਹੋਸਟ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਸ਼ੈਲਿਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂ ਭਾਈ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਯਾਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ 1550 ਤੇ ਨਾ ਜੀ 1550 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਦਾ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਦੇ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਏ ਆ 2, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫੇਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ 2008-9 ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੈਟਨੇਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਹੋਸਟ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਰਮਾਣਾ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਸਿਰਫ ਰੇਡੀਓ 1600 ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਆ ਕੱਲਾ। ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਵੀ, ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਭੁੱਲਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਇਹ ਉਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹੀ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਗਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੀਮਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ, ਮੈਂ ਜਦੇ ਫੋਲੋ ਕਰੂੰ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ 2 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਚ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਬੈਠੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਸੁਖੀ ਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 3 ਮੁਕੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖੋ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਈਰਖਾ ਬਹੁਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੰਗਾ ਚਿੱਟਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਾਰੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਹੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਲਿਆ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਬਣ ਜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਲਾਈਟਾਂ ਚਾਲੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਇਹ ਈਰਖਾਬਾਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਜਰਬਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਆ,
ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੋਕ ਮਗਰੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਉੱਠ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਈ ਇਹਦੇ ਛਾਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਰਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਖੜਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰੇ ਖੜਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿੱਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਚਲੋ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੱਗ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਸਮਝਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜੀ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਜ ਸਿਰ ਸਕੀਏ, ਗਲਤ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਦਰ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਡਾਈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਖਾਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਾਕੋ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਲਿਆਂਦਾ। 604 430 60 72 ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 925 895 4208 9258954208। ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਖੇਤ 'ਚ ਨਵੀਂ ਗੱਲਬਾਤ 12:30। ਰੱਬ ਰੱਖਾ।